प्रभु जीशुख्रीष्ट अति बहुमूल्य नाम प्रभु दास भाव में आपण मान आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन जनाए। आज विशेष दिन में प्रभु वाक्य मु आपण मान सम्मुखें प्रस्तुत करने चाहे। आज सदा प्रभुंकर निस्तार पर्व अटे। यही दिन आंतरिक शुभेच्छा एवं अभिनंदन मु आपण मान जनाए। प्रभु आम को साहाय्य करंतु यही अनंतकालीन विधिर वाक्य मु आपण मान सम्मुखें प्रस्तुत करने चाहे। आज वाक्य ध्यान करने पूर्व शास्त्र अंशटी पढ़ा जहाँ आपण मान पाइबे यात्रा पुस्तक तार 12 अध्याय मु आपण मान निमंते पढ़ाई चाहे 1 पदरु 13 पद पर्यंत। यात्रा पुस्तक 12 पर्व 1 पदरु 13 पद पर्यंत। एठारे प्रकार लिखा जाए, अनंतर मिस्र देश रे सदाप्रभु मूसा और हारून को कहिले, एही मास तुम्भ मानकर प्रधान मास और वर्षर प्रथम मास हेबो। तुम्हे माने इस्राएलिय समस्त मंडली की यही कथा कुह। एही मासर 10म दिन रे तुम्भ मानकर प्रत्येक मनुष्य पितृगृहानुसारे प्रत्येक परिवार निमंते एक मेष शावक नेबो। आउ गोटे मेष शावक नेबो। गोटे मेष शावक नेबा निमंते जेबे कोनोसी परिजन अल्प हेबो तेबे से ओ ताहार गृह निकटवर्ती प्रतिवासी प्राणीगणर संख्यानुसारे एक मेष शावक नेबे। तुम्हे माने प्रत्येक जनर भोजन शक्ति अनुसारे मेष शावकर अटकल करिबो। तुम्हे माने मेषपल बा छागपल मध्यरु शावक नेबो। ता निर्दोष 1 वर्षीय और पुंग शावक हेबो। सेई मासर चतुर्दश दिन जाए ताकू बंद करी रखिबो। अनंतर इस्राएल मंडलीर समस्त समाज संध्या काल रे से शावक को बध करिवे। पुणी लोक माने ताहार किछि रक्त नहीं जो जो गृह मध्य मेष भोजन करिवे सही गृह द्वारर 2 बाजुबंध और कपाली उपरे ताहा लगाइबे। आउ सेई रात्र रे ताहार मांस भोजन करिवे। अग्नि रे दग्ध करी ताड़ू शून्य रोटी और पिता शाक सहित ताहा भोजन करिवे। तुम्हे माने से मांस अपक्व किंबा जल रे सिद्ध करी भोजन करिबो नाही, मात्र अग्नि रे ताहार मुंड और जंग शरीर समेत दग्ध करी भोजन करिबो। पुणी प्रभात जाए तहिर किछि रखिबो नाही। जेबे प्रभात पर्यंत किछि अवशिष्ट रहिबो ता अग्नि रे भस्मसात करिबो। एही प्रकारे तुम्हे माने ताहा भोजन करिबो, अर्थात कटिबंधन करी पादरे पादुका दे हस्तरे जष्टि घानी चंचल ताहा भोजन करिबो। एहा सदा प्रभुंकर निस्तार पर्व। जेहेतु आम्भे आज रात्र मिस्र देशर मध्य देई जाई मिस्र देशस्थ मनुष्य और पशुर समस्त प्रथम जात को संहार करिबा। पुणी मिश्रीय समस्त देवतार विचार करी दंड देवा आम्भे सदा प्रभु। एणुकरी तुम्हे माने जो जो गृह रे थाओ सही गृह रे से रक्त चिन्ह स्वरूप रखिबो। से चिन्ह स्वरूप रहिबो। आउ आम्भे मिस्र देश को दंड देवा समय रे से रक्त देखिले तुम्ह मान को छाड़ी आगु को जीवा। संहार को आघात तुम्ह मान प्रति घटिबो नाही। प्रभु ये पठित वाक्य बुझिबा निमंते आम प्रत्येक को साहाय्य करंतु। आसंतु ये पठित अंशटी बुझिबा पई चेष्टा करिबा। एहा सदा प्रभुंकर निस्तार पर्व अटे। प्राय ख्रीष्टपूर्व 1445 रे इस्राएलिय माने मिस्रर दासत्वर बाहरी जीवा दिन अर्थात प्रथम मास जहाँ प्रधान मास
ଯାହାକୁ ଅବିବ ମାସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ତାର 14ତମ ଦିନରେ 1 ବର୍ଷୀୟ ପୁଂ ଶାବକ ନେଇ ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପୂର୍ବରୁ ବଧ କରିଥିଲେ। ଛୋଟ ଛୋଟ ପରିବାର ଗୁଡ଼ିକ ଗୋଟିଏ ମେଷ ଶାବକର ଅଂଶୀ ହୋଇପାରିବେ, ଯାହା ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟ 4 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ିଲୁ। ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଜଣାଇଥିଲେ ଯେ ଏହି ମେଷ ଶାବକ ରକ୍ତରୁ କିଛି ନେଇ ଗୃହର ପ୍ରଧାନ ଦ୍ୱାରର 2 ବାଜୁବନ୍ଧ ଓ କପାଳି ଉପରେ ଲଗାଇବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ମିଶ୍ରୀୟମାନଙ୍କୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବା ସମୟରେ ସଂହାରକ ଦୂତ ତାହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରି ଚାଲିଯିବ, ତାର ଉପର ଦେଇ ଚାଲିଯିବ, ଯାହାକୁ ପାସ୍ ଓଭର ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏହା ଏକ ଐତିହାସିକ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ଅଟେ। ଜିହୁଦୀମାନେ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇସ୍ରାଏଲୀମାନେ ନିଜ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଉକ୍ତ ଦିନରେ ସଦାପ୍ରଭୁ ଯେ ପ୍ରକାର ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ସେହି ବିଶେଷ ରାତ୍ରକୁ ସ୍ମରଣ କରି ମେଷ ଶାବକର ମାଂସ ନ ସିଝାଇ ପୋଡ଼ି ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଅତିକ୍ତ ଶାକ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଥିଲେ ଏବଂ ମିଶ୍ରର ଦେଶରୁ ସେ ଦାସତ୍ୱରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅଲୌକିକ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର ପାଇଥିଲେ ସେ କାହାଣୀ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣାଉଥିଲେ। ମନ୍ଦିର ନିର୍ମିତ ହେବା ପରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ ଏବଂ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ ବିଷୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ ତାର 16 ପର୍ବ 1 ପଦରୁ 6 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଦେଖିପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ ଯେ ତୁମେ ଜେରୁସାଲେମରେ ଆସିବ ଏବଂ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବ। ଏହା ସେମାନେ ପାଳନ କରିବା ବିଷୟ ଆପଣ ପୁରାତନ ନିୟମରେ ବହୁବାର ଦେଖିପାରିବେ। ଯଦି ଆପଣ ପଢ଼ିବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ରାଜାବଳୀ ତାର 23 ଅଧ୍ୟାୟ 21ରୁ 23 ଯଦି ପଢ଼ିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ଦ୍ୱିତୀୟ ବଂଶାବଳୀ 30 ପର୍ବ ତାର 1ରୁ 20 ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। 35 ପର୍ବ ତାର 1ରୁ 19 ପଢ଼ିପାରିବେ, ଯାହା ରାଜାମାନଙ୍କ ସମୟରେ କରାଯାଉଥିଲା। ଏଜରା ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିପାରିବେ ଏଜରା 6 ପର୍ବ ତାର 19ରୁ 22 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଯେ ସେମାନେ କି ପ୍ରକାରେ ଜେରୁସାଲେମରେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ନୂତନ ନିୟମ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରୁଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ 12 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ତାହା ଲୁକ ତାର 2 ପର୍ବ 41ରୁ 50 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଯେ ଯୋସେଫ ଏବଂ ମରିୟମ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ତାହା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସମୟ ଥିଲା। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜୀବନ କାଳରେ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜେରୁସାଲେମକୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ ତାର 2 ପର୍ବ 13 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଏସବୁ ମୁଁ ଆପଣ କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ଯେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଯେପରି ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ। କୃଷି ଓ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗର ଅବ୍ୟବାହିତ ପୂର୍ବରୁ ଯୀଶୁ ଆପଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ପାଳନ କରିଥିଲେ, ଯେ ଆପଣ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 26 ପର୍ବରେ ଦେଖିପାରିବେ। ତାର 1 ପଦରୁ ଯଦି ପଢ଼ିଯିବେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଈଶ୍ୱର ଯେପରି ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଦିନ କ୍ରୁଶରେ ଚଢ଼ା ଯାଇଥିଲେ, କାରଣ ଯେଉଁମାନେ ତାହାଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ସେମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପାପ ଓ ମୃତ୍ୟୁରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ। 1 କରିନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 7 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ। ସେଦିନ ଯୋହନ ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ଏହି ଦେଖ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମେଷ ଶାବକ, ଲୋକମାନେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ତାହା ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହେଉଛନ୍ତି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ସେ ମେଷ ଅଟନ୍ତି, ଯାହା ମିଶ୍ରରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଏକ ଛାୟା ସ୍ୱରୂପେ ସେମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମେ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଭୋଜର ଦିନରେ ଉପସ୍ଥିତ ରହିଛୁ। ଯଦି ଆମେ ପୃଷ୍ଠଭୂମିକୁ ଦେଖିବା, ଲେଖାଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଯେ ମେଷ ଶାବକ ଏହି ମାସର 10ମ ଦିନରେ ପୃଥକ କରିବ। ମେଷକୁ ପୃଥକ କରାଯାଏ, ଯାହା ପାମ୍ ସଣ୍ଡେ ପଡୁଥିଲା। ଯୀଶୁ ନିଜକୁ ମଧ୍ୟ ପୃଥକ କଲେ। ଆଉ ଲେଖାଯାଏ ତା ଏକ ପୁଂ ଶାବକ
ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ହେବା ଦରକାର। ଜହନ ତାର 1 ପର୍ବ 29 ପଦରେ ଦେଖିପାରିବେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ମେଷ ଅଟନ୍ତି ଆଉ ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ। ଜହନ 19 ପର୍ବ 6 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ। ମାଥ୍ୟୁ 27 ପର୍ବ 4 ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଥିଲେ, ପୁଂ ମେଷ ଶାବକ। ଆଉ ତାହା 14ତମ ଦିନରେ ବଧ କରାଯିବ, ଯାହା ଧର୍ମ ଗୁରୁବାର ବା ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଦିନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଇଥିଲେ, ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 26 ପଦରେ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ତାହା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରାଯିବ। ଘର ମଧ୍ୟରେ ତାହା ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଥିଲେ। ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ତାଙ୍କର ଶେଷ ରାତ୍ର ଭୋଜ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ମାଥ୍ୟୁ 26 ପର୍ବ 18-19 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ତାହା ଦେଖିପାରିବେ। ଆଉ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 46 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ତାର ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ମୁଁ ପଢୁଛି ତାହା, ଏକ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ତାହା ଭୋଜନ କରାଯିବ। ତୁମ୍ଭେ ସେଇ ମାଂସର କିଛି ମାତ୍ର ଗୃହ ବାହାରକୁ ନେଇଯିବ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ତାହାର ଗୋଟିଏ ଅସ୍ଥି ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ଆଉ ଗୀତ ସଂହିତାରେ ଲେଖାଯାଏ ତାର 34 ପର୍ବ 20 ପଦରେ ଯେ ତାହାଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗିବ ନାହିଁ ବୋଲି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି, ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ସେ ଚୋରମାନଙ୍କର 2 ଜଣଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଭଙ୍ଗା ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଜହନ ତାର 19 ପର୍ବ ତାର 33 ପଦରୁ 36 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଅସ୍ଥି ଖଣ୍ଡେ ହିଁ ଭାଙ୍ଗି ନଥିଲା। ଭବିଷ୍ୟତବାଣୀ କିପରି ସଫଳ ହୁଏ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ। ଲେଖାଯାଉଛି ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 29 ପର୍ବ ତାର 14 ପଦରେ ପଶୁର ଶରୀର ଛାଉଣି ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ। ସେ ପାପାର୍ଥକ ବଳି ଛାଉଣି ବାହାରେ ଦଗ୍ଧ କରାଯିବ। ଆଉ ଏବ୍ରି ତାର 13 ପର୍ବ 12 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଛାଉଣି ବାହାରେ ସେ ହତ ହେଲେ। ଜେରୁସାଲେମର ବାହାରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ହତ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରିୟମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହା କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ ଯେ ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନା ଅଟେ, ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନା ଅଟେ। ମୁଁ ପଢୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଏବ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 13 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 12 ପଦ। ଏଥି ସକାଶେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣା ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଯେପରି ଲୋକଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରନ୍ତି, ଏଥିପାଇଁ ନଗର ଦ୍ୱାରର ବାହାରେ ମୃତ୍ୟୁ ଭୋଗ କଲେ। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଏହା ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଏହା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ଯୋଜନା ଅଟେ। ଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସଫଳ ହେବା ବିଷୟ, ତାହା ତାର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା। ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ କଲୋସିୟ ତାର 2 ପର୍ବ 16-17 ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଏହା ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଥିଲା ଯୀଶୁଙ୍କର ଆସିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଏହା ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ଯୀଶୁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକ ଭାବେ ସମସ୍ତ ମାନବ ଜାତିର ପାପର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହ ପତିତ ମାନବକୁ ପୁନଃସ୍ଥାପନ କରିବେ। ତାର ଛାୟା ସ୍ୱରୂପ ଏହା ଅଟେ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକରେ ଯୋଉ 12 ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣ ଯାହା ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଆଜି ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେମାନେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ବର୍ତ୍ତମାନର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଆଜି ଦିନରେ ସେଇ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ତାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ କ'ଣ ଅଟେ ତାହା ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପ୍ରକାଶ କରେ। ପଥଭ୍ରଷ୍ଟ ପତିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ସ୍ମରଣ କରିବା, ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା, ଉଦ୍ଧାରର ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା। ଈଶ୍ୱର ଯେ ପ୍ରେମିକ ଅଟନ୍ତି ଏବଂ ନିଜ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଅଟନ୍ତି, ଏହା ତାହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। 400 ବର୍ଷ ଧରି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମିଶ୍ର ଦେଶର ଦାସତ୍ୱରେ ଥିଲେ। ସେମାନେ ଭାବୁଥିଲେ ହୁଏତ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଥିବେ। ଈଶ୍ୱର ଭୁଲନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ନିରୂପିତ ସମୟରେ ଆପଣା ଅନୁଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କର ପ୍ରେମକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ, ତାଙ୍କ ଚୁକ୍ତିକୁ ସେ
ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରନ୍ତି, ଏହା ତାହାର ପ୍ରକାଶନ ଥିଲା, ଯାହା ଆପଣମାନେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବରଣ 7 ପର୍ବ ତାର 7ରୁ 10 ମଧ୍ୟରେ ପଢ଼ିଲେ ବୁଝିପାରିବେ। ଆଉ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ସାଙ୍କେତିକ ଭାବରେ ଏହା ଦର୍ଶାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଯାହା କ୍ରୁଶରେ ବୁହାଇଲେ, ତାହା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅଭିଶାପର ଦଣ୍ଡରୁ, ମୃତ୍ୟୁରୁ ଏବଂ ଅନ୍ତିମ ବିଚାରରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା। ଏହା ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଟେ। କାରଣ ଯେଉଁ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଦେଖିବେ, ଯେଉଁ କପାଳୀରେ ରକ୍ତ ଦେଖାଯିବ, ସଂହାରକ ସେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ କାହାରିକୁ ସଂହାର କରିବ ନାହିଁ। ଆଜି ସେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ ସେ ଅଭିଶାପରୁ, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ, ସେ ମହାମାରୀରୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଚାରରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯାହା ଆପଣମାନେ ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ, 23 ପଦ, 27 ପଦ ଆପଣ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏବଂ ଏହାର ବାସ୍ତବ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବୁଝାଏ ଯେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବା। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏବ୍ରୀ ତାର 9 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 22 ପଦ ଲେଖାଯାଏ, ପୁଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ପ୍ରାୟ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା ସୂଚୀକୃତ ହୁଏ, ଆଉ ରକ୍ତପାତ ବିନା ପାପ ମୋଚନ ହୁଏ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ, ସେ ନିୟମର ରକ୍ତ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର କହିଥିଲେ ସେହି ରକ୍ତ, ସେଦିନ ସେମାନେ ବାଜୁବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ରକ୍ତ ଲଗାଇଥିଲେ, ତାହା ଆଜି କ୍ରୁଶରେ ହତ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତକୁ ବୁଝାଏ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଯଦି ଆପଣ ସେ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସଂହାରକ ଆପଣ ଗୃହରେ କାହାରିକୁ ସଂହାର ନ କରୁ, ସେ ଅଭିଶାପରୁ, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ, ସେ ମୃତ୍ୟୁରୁ, ସେ ବିଚାରରୁ ଯଦି ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତରେ ପରିଷ୍କୃତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ଦେଖାଯିବା ଦରକାର। ଏହା ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ଅଟେ। ତୃତୀୟ ବିଷୟ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିବଦଳରେ ଏକ ବଳି ଥିଲା, ଯାହା ଯୀଶୁକୁ ପାଇବା ଦ୍ୱାରା ଯୀଶୁ ସେହି ଦଣ୍ଡ ଆପଣା ଉପରକୁ ନେଇଗଲେ। ଆମେ ମଧ୍ୟ ସଂହାରିତ ହେବା ଦରକାର ଥିଲା। ଆମେ ମଧ୍ୟ ଦଣ୍ଡ ପାଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ସ୍ୱରୂପେ ସେ ନିଜେ ଆମ ପ୍ରତିବଦଳରେ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ଯାହା ଆମେ ଦେଖୁ ପ୍ରଥମ କରନ୍ଥୀୟ ତାର 5 ପର୍ବ 7 ପଦ ଲେଖାଯାଏ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେ ବଳିକୃତ ହେଲେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ଆମ ପାଇଁ କେତେ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ତାର 3 ପର୍ବ 25 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଈଶ୍ୱର ଆପଣା ସହିଷ୍ଣୁତାରେ ପୂର୍ବକୃତ ପାପ ସବୁ ଉପେକ୍ଷା କରିଥିବାରୁ ନିଜ ଧାର୍ମିକତା ପ୍ରକାଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତରେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ରୂପେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆମର ପ୍ରାୟଶ୍ଚିତ ବଳି ଅଟନ୍ତି। ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେ ପ୍ରଥମ ଜାତ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତିବଦଳରେ ସେଦିନ ମେଷ ବଳି ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆଜି ଆମ ପ୍ରତିବଦଳରେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ କ୍ରୁଶାର୍ପିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଯଦି ସେ ଅଭିଶାପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ସେ ମହାମାରୀରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୋପରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଇ ମେଷ ଶାବକ, ତାଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବ। ଆଜି ବିଶ୍ୱରେ ଲୋକମାନେ ଡରିକି ଅଛନ୍ତି। ମହାମାରୀର ଭୟ, ଆତଙ୍କ ଖେଳି ଯାଇଛି। କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ? କେମିତି ରକ୍ଷା ପାଇବୁ? ଆମର ଟଙ୍କା ରକ୍ଷା କରିପାରିବ କି? ଆମର ଧନ, ଆମର ପଦବୀ, ଆମର ଜ୍ଞାନ, ଆମ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କିଏ ଆମକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ? କେବଳ ସେ ରକ୍ତ ସେ ସଂହାରରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ସେ ଦଣ୍ଡରୁ ରକ୍ଷା କରିପାରେ, ସେ ମହାମାରୀ ରକ୍ଷା କରିପାରେ। ସେଦିନ ମିଶ୍ରରୁ ଜଣେ ବାହାରି ଆସିବେ ବୋଲି ପ୍ରଭୁ ଠିକ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ତର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆଜି ଏହି ପାପ ରୂପ ଜଗତ, ଯାହାକୁ ମିଶ୍ରର ନିଦର୍ଶନ ଅଟେ, ସେଠୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ତାହେଲେ କେବଳ ସେ ରକ୍ତ, ଯୀଶୁଙ୍କ ରକ୍ତ ହିଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରେ। ତାହାର ଚତୁର୍ଥ ପ୍ରକାଶନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏହି ମେଷ ଶାବକ
ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ପୁଂସାବକ ହେବା ଦରକାର। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 5 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ଏହି ମେଷ ଶାବକ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ଯେ ନିଖୁନ୍ତ, ନିଷ୍ପାପ ଓ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ଯୋହନ ତାର 8 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦରେ ଆମେ ଏହା ଦେଖିପାରୁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ପ୍ରିୟମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଏ ଦିନମାନଙ୍କରେ ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ ତାହା ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ଅଟେ। ଯୀଶୁଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦୋଷତା ବିଷୟରେ ଲେଖାଯାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋହନ 8 ପର୍ବ ତାର 46 ପଦରେ ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି ବୋଲି ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କିଏ ପ୍ରମାଣ ଦେଉଅଛି? ନିଷ୍ପାପ ଥିଲେ ସେ, ନିଖୁନ୍ତ ଥିଲେ ସେ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଥିଲା ଗୋଟେ ମେଷ ଶାବକ ଏକ ନିଖୁନ୍ତ ହେବା ଦରକାର, ତାହା ପୁଂ ଶାବକ ହେବା ଦରକାର। କାରଣ କୌଣସି କନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ମୁକ୍ତି ମିଳେ ନାହିଁ, କେବଳ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ରକ୍ତ, ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ପୁତ୍ର ଅଟନ୍ତି, ସେ ହିଁ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରନ୍ତି। ଆଉ ପଞ୍ଚମ ପ୍ରକାଶନ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ତାହା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମେଷ ଶାବକର ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ନିଜକୁ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ସହିତ ଓ ତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ସହିତ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରୁଥିଲେ, ଚିହ୍ନିତ କରୁଥିଲେ, ଯାହା ସେଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଶାରୀରିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଥିଲା। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ବା ପବିତ୍ର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁରେ ନିଜକୁ ଆମେ ସାମିଲ କରିଥାଉ, ଯାହା ଆମକୁ ଆତ୍ମିକ ମୃତ୍ୟୁରୁ ରକ୍ଷା କରିଥାଏ। ଯାହା ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ 1 Corinthians 10 ପର୍ବ ତାର 16-17 ପଦ ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। 1 Corinthians 11 ପର୍ବ ତାର 24-26 ପଢ଼ିଲେ ଜାଣିପାରିବେ। ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କରେ? ସେ ଅନନ୍ତ ମୃତ୍ୟୁ ରକ୍ଷା କରେ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ଏଇ କଥା କୁହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଏହି ମେଜର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ସେଦିନ ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ଉଠାଇବେ ବୋଲି କୁହନ୍ତି। ସେ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଦେଖିବେ ଆପଣ ଯୋହନ ତାର 5 ଅଧ୍ୟାୟ ତାର 53 ପଦ ଲେଖାଯାଉଛି। ସେଥିରେ ଯୀଶୁ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲେ, ସତ୍ୟ ସତ୍ୟ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ କହୁଅଛି, ମନୁଷ୍ୟ ପୁତ୍ରଙ୍କର ମାଂସ ଭୋଜନ ନ କଲେ କିମ୍ବା ତାହାଙ୍କ ରକ୍ତ ପାନ ନ କଲେ ତୁମମାନଙ୍କ ଠାରେ ଜୀବନ ନାହିଁ। ତା ତଳପଦ ଲେଖାଯାଏ, ଯେ ମୋହର ମାଂସ ଭୋଜନ କରେ ଓ ମୋହର ରକ୍ତ ପାନ କରେ ସେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ପ୍ରାପ୍ତ ହୁଏ, ଆଉ ମୁଁ ଶେଷ ଦିନରେ ତାହାକୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବି। ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, ସେଇ ମେଷ ଶାବକଙ୍କର ମାଂସ ଓ ରକ୍ତ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ, ଆମକୁ ଜୀବନ ଦେଇଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ଥାପନ କରିବେ ବୋଲି ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି। ଅନେକ ବେଳେ ବେଳେ ଏ ମେଜର ଅଂଶୀ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ବାହାନା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମୋ ଠାରେ ପାପ ଅଛି, ମୁଁ ପାପ ପରିତ୍ୟାଗ କଲା ପରେ ନେବି, ମୁଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀର ସଭ୍ୟ ନୁହେଁ, ମୁଁ ଏ ମଣ୍ଡଳୀରେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ। ଅନେକ ଥର ଆମେ ଆଳ ଦେଖାଇଥାଉ। ଏଠାରେ ଲେଖାଯାଉଛି, ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଭାବରେ କୁହନ୍ତି, ସେଦିନ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଥିଲେ ସେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆଜି ଆମେ ମଧ୍ୟ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା, ଅନନ୍ତ ଦଣ୍ଡ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବା ସେ ମାଂସ ଭୋଜନ କରିବା ଆଉ ରକ୍ତ ପାନ କରିବା ଦ୍ୱାରା। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଧାର କରିବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ହିଁ ଏକମାତ୍ର ବଳି ଓ ମଧ୍ୟସ୍ଥ ଅଟନ୍ତି, ଏକମାତ୍ର ମଧ୍ୟସ୍ଥ ସେ ହିଁ ଅଟନ୍ତି। ପ୍ରିୟମାନେ, ତାହା ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜ ଏକ ସ୍ମରଣାର୍ଥକ ଭୋଜ ଅଟେ। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି, ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଏହା କର। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖାଇ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜରୁ ଓହରି ଯାଆନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ଅଟେ। ପରମେଶ୍ୱର ଏ ବିଧିଟା ସେ ଦେଇଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟପୂର୍ବ 1445ରେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ମିଶ୍ର ଦେଶରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଭୋଜ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଆଉ ଆଜି 2020 ମସିହା ପରେ ମଧ୍ୟ ତାହା ଆମମାନଙ୍କୁ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ଅଟୁ। କହିବା ପାଇଁ ଗଲେ 3465 ବର୍ଷ ଅତିକ୍ରମ ହୋଇଯାଇଛି। ସେଇ ଦିନଠାରୁ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳିତ ହୋଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଅଂଶୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କୌଣସି ବାହାନା ଦେଖାଇକି, କୌଣସି ଚାପରେ, କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାପରେ, କୌଣସି ପ୍ରଶାସନିକ ଚାପରେ ଆପଣ ଆସିପାରିବେ ନାହିଁ।
ଆପଣଙ୍କୁ କୌଣସି ମତେ ଏହା ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ପାଳନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ମଣ୍ଡଳୀର କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷ ମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃବର୍ଗ ଏହା ଯୋଜନା କରନ୍ତୁ କି ପ୍ରକାରେ ଏହି ଭଜନ ଅଂଶୀ ଆପଣ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଏହି ବାକ୍ୟଟି ବୁଝିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଯଦି ଆଗକୁ ଆମେ ଧ୍ୟାନ କରିବା, ଆମେ ଦେଖିପାରିବା ଷଷ୍ଠରେ, ଦ୍ୱାରର ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଲଗାଇବା ଏହା ଏକ ବିଶ୍ୱାସଯୁକ୍ତ ବାଧ୍ୟତାକୁ ବୁଝାଏ। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ ତାର 12 ପର୍ବ 28 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସେମାନଠାରୁ ବାଧ୍ୟତା ଚାହାନ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁ ଯାହା କହିବେ ସେମାନେ ତାହା କରିବେ। ଯଦି କରିବେ ନାହିଁ ସଂହାରକ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଘାତ କରିବ। ବାଧ୍ୟତା ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି। ସେଇ କଥାର ଯେଉଁମାନେ ବାଧ୍ୟ ହେଲେ ସେଇଦିନ ସେମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଲେ। ସେଇ କଥାକୁ ଯେଉଁମାନେ ମାନିଲେ, ବାଧ୍ୟତାରୁ ହିଁ ବିଶ୍ୱାସ ଆସିଥାଏ। ରୋମିଓ ତାର 1 ପର୍ବ 5 ପଦ ପଢିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଆପଣ ଯଦି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, ବାକ୍ୟର ବାଧ୍ୟ ହେବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଆସିବ? ପ୍ରିୟମାନେ, ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ଲଗାଇବା ଯଦି ଆପଣ ତୁଳନା କରି ଦେଖିବେ, ଏବ୍ରି ତାର 11 ପର୍ବ 28 ପଦ, ତାଙ୍କର ବାଧ୍ୟତାକୁ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ। ସେ ରକ୍ତ ଯାହା ଲଗାଯାଇଥିଲା ତାହା ସେମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲା। ତାହା ଏକ ନିଦର୍ଶନ ଥିଲା ବାଧ୍ୟତାର। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ମୋ ଠାରୁ ସେ ବାଧ୍ୟତା। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଏ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ବୁଝିବା ପାଇଁ। ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ମାଂସ ଯେଉଁ ରୋଟି ଭୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ସପ୍ତମ ବିଷୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକର ମାଂସ ସହିତ ଯେଉଁ ରୋଟି ଭୋଜନ କରାଯାଉଥିଲା ତାହା ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ଥିଲା। ଯାତ୍ରା ପୁସ୍ତକ 12 ପର୍ବ 8 ପଦ ଲେଖାଯାଏ। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଆପଣ ଆଜି ଯେଉଁ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ପାଳନ କରିବେ ବା ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଆପଣ ଏହି ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବେ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଭୋଜର ଅଂଶୀ ହେବେ, ସେହି ସମୟରେ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ହେବା ଦରକାର। ତେଣୁ ଏହାକୁ ତାଡ଼ି ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ତେଣୁ ଆସୁ ଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ମଧ୍ୟରୁ ତାଡ଼ି ସବୁ ବାହାର କରିଦେଉ। ବାଇବଲରେ ତାଡ଼ି କ'ଣ ତା ଲେଖାଯାଏ, ଖମିର କ'ଣ ତା ଲେଖାଯାଏ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କେତୋଟି ବିଷୟ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଲୁକ 12 ପର୍ବ ତାର 1 ପଦରେ ଦେଖିବେ, ଖମିର ବା ତାଡ଼ି କପଟତାକୁ ବୁଝାଏ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଯଦି କପଟତା ଅଛି ତାହା ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ କପଟ ଭାବରେ ଏହି ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଗୋଟେ ହିପୋକ୍ରେଟିକ ଭାବରେ ଆପଣ ଏହି ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ, ମାଥ୍ୟୁ ତାର 16 ପର୍ବ 6 ପଦ ଆଉ 12 ପଦ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଯେ ଆପଣ ସେ ଯୁକ୍ତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେ ଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଯାହା ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରେ ଆବଦ୍ଧ ହୋଇ ରହୁଥିଲା, ଆପଣ ସେଠୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାହାନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଅନେକ କେବଳ ଯୁକ୍ତି ତର୍କରେ ମାତି ରହିଥାନ୍ତି ଶିକ୍ଷାକୁ ଅନର୍ଥ କରିବା ପାଇଁ। ଆଜି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ଏ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଯୁକ୍ତି ତର୍କର ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ତୃତୀୟ ବିଷୟ, ଖମିର କହିଲେ ଜାଗତିକତାକୁ ବୁଝାଏ। ମାର୍କ ତାର 8 ପର୍ବ 15 ପଦ ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ୱାର୍ଲ୍ଡଲିନେସଟା, ଜାଗତିକତାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସେଇଦିନ ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଉଥିଲା ତୁମେ ମିଶରରୁ ସେ ଜଗତରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଏହି ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗତିକତାରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆପଣ ସଂସାରକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପ୍ରେମ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ନାହିଁ। ଜଗତ ସହିତ ମିତ୍ରତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଶତ୍ରୁତା ଅଟେ। ଯାକୁବ 4:4 ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଜାଗତିକତା ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଏହା ଏକ ଖମିର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଜାଗତିକତା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆସିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ। ଏ ଜାଗତିକତା ଆମର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନକୁ ନଷ୍ଟ କରିଥାଏ।
এই ଜାଗତିକତା ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନନ୍ତକାଳୀନ ନିବାସ ଯେ ଆମର ସ୍ୱର୍ଗ ସେ ସ୍ଥାନରୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବଞ୍ଚିତ କରିଥାଏ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏ ଖମିର ଆଉ କ'ଣ ଅଟେ? ପ୍ରଥମ କରିନ୍ଥିଓ ତାର 5 ପର୍ବ ତାର 6ରୁ 8 ପଢିଲେ ଆପଣ ଜାଣିପାରିବେ ଏହା ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକର୍ମକୁ ମଧ୍ୟ ବୁଝାଏ। ଦୁଷ୍ଟତା ଏବଂ କୁକର୍ମ। ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁ, ମୁଁ ଆପଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେ ପଦଟି ମୁଁ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଅତଏବ ଆସ ଆମେମାନେ ପୁରାତନ ଖମିର କିୟବା ଦୁଷ୍ଟତା ଓ କୁକର୍ମ ରୂପ ଖମିର ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ ନ କରି ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟ ରୂପ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟି ଦ୍ୱାରା ପର୍ବ ପାଳନ କରୁ। କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ମୋର ପ୍ରିୟମାନେ, କେତେ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅଟେ। ପ୍ରଭୁ ଚାହାନ୍ତି ଦୁଷ୍ଟତା ବିନା, କୁକର୍ମ ବିନା, ସରଳତା ଓ ସତ୍ୟ ଭାବରେ ଆମେ ଏହି ପର୍ବ ପାଳନ କରିବା ଦରକାର। ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁଷ୍ଟତା ଅଛି, ଅନେକ କୁକର୍ମ ଅଛି। ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସେ ଖମିର ଆମଠାରୁ ବାହାର କରିଦେଉ ଏବଂ ସରଳ ଭାବରେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ରୂପରେ ଏହି ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ବା ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ଅଂଶୀ ଆମେ ହେଉ ଆଉ ପାଳନ କରୁ। ଆସୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମେ ଦେଉ ପ୍ରଥମରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଏହି ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ମେଷ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ପଡୁନାହିଁ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ବାଜୁବନ୍ଧରେ ରକ୍ତ ବା କପାଳିରେ ରକ୍ତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ପଡୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଅଟନ୍ତି, ସେ ବଳୀକୃତ ହୋଇ ସାରିଛନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଆଜି ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଅବା ଯେବେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରିବେ ଆପଣଙ୍କ ଠାରେ ଖମିର ଅଛି କି ନାହିଁ। କାରଣ ଏହା ଖମିର ଶୂନ୍ୟର ପର୍ବ ଅଟେ, ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ରୋଟିର ପର୍ବ ଅଟେ। ଏ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ତାହା ଅଟେ ପ୍ରିୟମାନେ। ତେବେ ହିଁ ଆପଣ ନିସ୍ତାରିତ ହେଇପାରିବେ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଥିବା ସମୟରେ ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ମହାମଙ୍ଗଳମୟ ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ଆପଣଙ୍କ ପବିତ୍ର ନାମର ପ୍ରଶଂସା ଏବଂ ଧନ୍ୟବାଦ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ, ଆଜିର ଏହି ନିସ୍ତାର ପର୍ବ, ଯାହା ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିସ୍ତାର ପର୍ବ ବୋଲି କୁହାଯାଏ, ଯାହା ଅନନ୍ତକାଳୀନ ବିଧି ଅଟେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଆପଣ କେବେ ବି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କ କାକୁକ୍ତି ଶୁଣି ସେମାନଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରନ୍ତି, ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତି ରକ୍ତ ଦ୍ୱାରା। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଜଗତର ପତିତ ମନୁଷ୍ୟକୁ ପ୍ରଭୁ ପାପରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ମହାମାରୀରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ସଂହାରକ ଠାରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ବିନାଶରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ ଯେ କ୍ରୁଶରେ ଆମ ପାଇଁ ଝୁଲିବେ। ସେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମେ ନିସ୍ତାର ପର୍ବର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବା ସମୟରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରୁଛୁ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ଆମମାନେ ଏକ ଖମିର ଶୂନ୍ୟ ଲୋକ ହଉ ପ୍ରଭୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମଠାରେ ଥିବା କପଟତା, ଜାଗତିକତା, ଦୁଷ୍ଟତା, କୁକର୍ମ ସବୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରିବା ପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପିତା। ଏହି ମେଜ ଆମମାନଙ୍କର ବିନାଶ ପାଇଁ ନ ହୋଇ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ ଯେବେ ହେବ, ଏଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଏ ମେଜ ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କ ପୁତ୍ର ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଇଁ, ଯେ ଆମ ନିମନ୍ତେ ଆମ ପ୍ରତି ବଦଳରେ ପ୍ରଭୁ କ୍ରୁଶରେ ଝୁଲିଲେ। ସେ ନିର୍ଦ୍ଦୋଷ ନିଷ୍ପାପ ମେଷ ଶାବକଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। କରୁଣାମୟ ପ୍ରଭୁ ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପିତା, ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପର୍ବର ଅଂଶୀ ହେବା ସମୟରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯେପରି ପ୍ରଭୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତ ଭାବରେ ଆପଣ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଏ ମେଜ ନିକଟକୁ ଆସିପାରିବୁ, ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରାର୍ଥନା ଆପଣ ଶୁଣିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ ପ୍ରଭୁ। ୟା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଆମେ ଯେବେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭୁ ଏ ଯେ ମେଜର ଅଂଶୀ ହେବୁ, ଏ ପ୍ରଭୁ ଭଦ୍ର ଅଂଶୀ ହେବୁ ପ୍ରଭୁ, ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସକଳ ବିଷୟକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ପାପ ସ୍ୱୀକାର କରି ଆପଣଙ୍କର ମେଜର ଅଂଶୀ ହେଇପାରିବୁ, ଏ ପ୍ରକାର ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି ଏହି ବାକ୍ୟ ନିମନ୍ତେ। ଆଦର ମହିମା ଗୌରବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦିଏ। ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା ମୋର ପ୍ରାଣର ପ୍ରିୟ, କ୍ରୁଶରେ ବଳୀକୃତ, ସମାଧିପ୍ରାପ୍ତ ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉତ୍ସର୍ଗ କରୁଛି ପିତା। ଦୟାରେ ଆପଣ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହି ତାଙ୍କର ମହିମା ସେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।